And welcome back to our channel Rise and Shine. And in yesterday's episode we saw about Bhima meeting Hanuman. In today's channel we are going to see how he went to the Saugandhika Sarovaram. So before that, let us chant the mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, my dear children, in today's episode, after meeting Anjaneya, so Bhima was very happy and he started on his way to Saugandhika Sarovaram. And as he went there, the snow-covered mountains looked like silver mountains, and the place was very beautiful and pleasant. It was Kubera's garden. Yes, Udyana Vanam. There, in the pond there were thousands of Saugandhika flowers. So they were all blooming like anything. So many yakshas, as it was Kubera's garden, so many yakshas were watching, guarding them. As soon as they saw Bhima, they came and asked him, "Who are you?" And this is Kubera's Vanam, so you cannot take any flowers. But Bhima told that, "I am Bhima, brother of Dharmaraju, and my Draupadi wants these flowers, so I am taking these." So when they said, "You cannot take them without Kubera's permission," then Bhima told that, "We are Kshatriyas, we need not ask for anything. We can take anything as we like." So when he went there to take, the yakshas came to fight with him, and Bhima had to fight them. And some of them fled to complain about Bhima to Kubera. And when Kubera was told that Bhima came to take the Saugandhika Pushpam, now Kubera told his followers that they are our friends. You don't stop him from taking the flowers. Let him take. So Bhima took the Saugandhika flowers and he started for his home. పిల్లలు, భీముడు ఎంతో సంతోషంగా ఆంజనేయ స్వామిని కలిసిన ఆనందంతో వెళుతూ ఉంటే అక్కడ ఒక అందమైన ప్రదేశంలో వెండి కొండలాగా కనిపించింది. అక్కడ ఒక సరోవరం ఉంది. అక్కడ వేల కొలది సౌగంధికా పుష్పాలు వికసించి ఉన్నాయన్నమాట. భీముడు వాటిని చూశాడు. ఎంతో అందంగా ఉన్నాయి. అక్కడ యక్షులు చాలామంది కాపలా కాస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు భీముణ్ణి చూస్తానే, "ఎవరు నీవు? ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి? ఇక్కడ ఎవరు రాకూడదు" అంటే, "నేను భీముణ్ణి, నన్ను ధర్మరాజు తమ్ముణ్ణి నేను. మా ద్రౌపదికి ఈ పద్మాలు కావాలంటే వచ్చాను" అన్నాడు. కానీ వాళ్ళు వినలేదు. ఇక్కడ కుబేరుడిది ఇది స్థలము, కాబట్టి కుబేరుడిది ఈ కొలను, మీరు ఇక్కడ పువ్వులు కొయ్యకూడదు అన్నారు. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అలా అన్నారో భీముడు అన్నాడు, "ఇది మేము క్షత్రియులం, మేము ఎవరిని యాచించాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ కొలను మీ కుబేరుడు తవ్వించలేదు, ఇది యథాప్రకారం ఏర్పడింది. కాబట్టి దీంట్లో ఎవరికి, మీ కుబేరుడికి ఎలాంటి హక్కు లేదు" అని చెప్పేసి వాళ్ళతో గొడవ పడ్డాడన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఆ యక్షులందరినీ చంపుతున్నాడు, కొందరైతే భయపడి పారిపోయారు, కుబేరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు. అప్పుడు కుబేరుడు అన్నాడు, "భీముడు మనకి మంచి మిత్రుడు, కాబట్టి అతన్ని ఏమీ అనకండి, ఆయనకు కావలసినన్ని పూలు కోసుకొనివ్వండి" అని చెప్పారు. అంటే అప్పుడు యక్షులంతా వెళ్ళిపోయారన్నమాట. దెన్ యాజ్ భీమా వాజ్ ఫైటింగ్ హియర్ with the yakshas there in Naranarayana ashramam, without even the clouds, there were thunders. Yes, they heard these, thunder clouds, thunder sounds coming from
Saugandika Vanam. And as they were afraid, Dharmaraju called Gatotkacha, and they all got onto Gatotkacha and went in search of Bhima. In the meantime, Bhima was sitting near the Saugandika Vanam with all the flowers, and there were so many yakshas fallen dead near the Vanam. So when they came to him, they wanted to go to the north, but the Akashavani told them that you go and stay in Naranarayana ashramam only, so that Arjuna will come there. You don't go anywhere from here. So saying, the Akashavani vanished, and now they wanted to go to Naranarayana ashramam. So all of them went and lived in Naranarayana ashram. ఎప్పుడైతే భీముడు అక్కడ గుద్దులు గుద్దుతూ ఉంటే ఇక్కడ వీళ్ళకు పిడుగులు లాంటి శబ్దం వినిపిస్తూ ఉందన్నమాట నరనారాయణ ఆశ్రమంలో. వీళ్ళందరూ కూడా ఘటోద్గజుని పిలిపించుకొని ఏం జరుగుతుందో ఎక్కడనో అని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా భయపడి బయలుదేరారన్నమాట. ఎవరు? ధర్మరాజు, నకుల సహదేవులు మరియు ద్రౌపది. వాళ్ళు బయలుదేరి అందరూ వస్తున్నారు. ఎక్కడికి వస్తున్నారు? ఇతన్ని చూడడానికి వస్తున్నారు అన్నమాట. భీముడి కోసం వెతుకుతూ వస్తున్నారు. సో అప్పుడు ఆకాశవాణి కనిపించి, లేదు మీరందరూ ఎక్కడ ఉండాలి, ఇలా భీముడు కనిపించారన్న. సో సౌగంధికా పుష్పాలతో భీముడిని చూడగానే వీళ్ళందరికీ సంతోషమైంది. వీళ్ళు ఇలా ఉత్తరానికి వెళ్ళాలి, పై దిక్కుగా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారు. అంతలో అక్కడికి ఎవరొచ్చారు? ఆకాశవాణి వినిపించిందనమాట. ఇలా వెళ్ళకండి, మీరు ఇక్కడే ఉండండి, అర్జునుడు వచ్చి మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాడు అని చెప్పారన్నమాట. అలా చెప్పగానే వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోయి అక్కడే నరనారాయణ ఆశ్రమంలో ఉండాలనుకున్నారు. అక్కడ ఉండగానే అక్కడ జటాసురుడు అనే రాక్షసుడు బ్రాహ్మణ వేషంలో ధరించి భీముడు లేని సమయం చూసి ఆకాశ మార్గంలో పారిపోసాగాడనమాట. సో ఎప్పుడైతే when Bhima was away for some reason, there came a Rakshasa named Jatasura. He came and took Sahadeva, Nakula, Draupadi and Dharmaraju, and he started to go on he flew up into the sky and he started going. So at that time, when they were shouting, somehow Sahadeva tried to come out of it and he shouted for Bhima. He called Bhima, and Dharmaraja told that you are a bad person, you should not do this, you are doing adharma, this is not what you have to do. Everybody have to be tied to dharma. So by the time Bhima came there and he fought with Jatasura, so he started fighting with Jatasura, and Bhima hurled big trees and big rocks at him, and they fought. Very big trees started falling down, very big rocks started falling down. So finally Jatasura gave a deadly sound and he fell down dead. So Bhima, with his both hands, both fists, he started banging him like anything on his head, and the very big mountain like huge giant fell down dead. And so in this way Bhima saved his brothers and Draupadi from Jatasura. సో పిల్లలు, ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ అక్కడే నరనారాయణ ఆశ్రమంలో ఉన్నారో, ఒకసారి భీముడు లేని సమయం చూసి ఒక రాక్షసుడు, జటాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు వచ్చి వీళ్ళందరినీ ఎత్తుకొని వెళుతూ ఉన్నాడనమాట. ఎవరిని? ధర్మరాజుని, నకుల సహదేవుల్ని, ద్రౌపదిని ఎత్తుకొని వెళుతూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో భీముడు లేడు. వీళ్ళంతా ఎంతో చెప్పారు, ఇది తప్పు, నువ్వు చేసేది మంచి పని కాదు, ఇలా చెయ్యరాదు, ఇది ధర్మం కాదు అని చెప్పారు. కానీ
ఆ రాక్షసుడు వాళ్ళ మాట వినలేదన్నమాట. వినకుండా అప్పుడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళు ఆకాశ మార్గంలో ఎగిరిపోతూ ఉన్నాడు. అంతలో వీళ్ళు ఏమి అరిచారనమాట భీముడి కోసం. అరవగానే భీముడు అక్కడ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసాడనమాట. సహదేవుడు భీముడి కోసం కేకలు పెట్టాడు. కేకలు పెట్టగానే అక్కడికి భీముడు వాయువేగంతో దూసుకొచ్చి ఆ యొక్క రాక్షసుడితో, జటాసురుడు అనే రాక్షసుడితో పోరాడాడనమాట. పెద్ద పెద్ద గుద్దులు గుద్దుతూ ఉన్నాడు. వాళ్ళిద్దరు గొడవకి భూమి కంపిస్తూ ఉంది. చివరికి జటాసురుడి బలం తగ్గుముఖం పట్టిందనమాట. వాడి మెడ కుంగిపోయేటట్టు ఒక్క పిడిగుద్దు గుద్దాడు. పెద్ద పిడుగు పడితే విరిగిపడే నల్లటి కొండ శిఖరంలా కింద పడిపోయాడు జటాసురుడు. వడివడిగా వాడు కింద పడగానే వాడి కళేబరాన్ని పైకెత్తి పెద్ద బండరాయి మీద విసిరి కొట్టాడనమాట. ఆ విధంగా భీముడు ఆ రాక్షసుడి బారి నుండి తన సోదరులను, ద్రౌపదిని కాపాడుకున్నాడు. సో అర్జునుడు రాక కోసం వాళ్ళందరూ నరనారాయణ ఆశ్రమంలోనే కాచుకొని ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకు ఏం కనిపిస్తూ ఉందంటే వీళ్ళ అరణ్యవాసమైనా సరే వీళ్ళందరూ వచ్చి ఎంతోమంది దుష్టులని, రాక్షసుల్ని సంహారం చేస్తూ ఉన్నారన్నమాట. సో మంచి వాళ్ళు కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ దాంట్లో కూడా ఏదో ఒక పరమార్థం ఉంటుంది లోపల అనేది మనము నిగూఢంగా, అంటే ఎవరికి అర్థం కాని విధంగా ఉంటుంది. రాముడు వనవాసం వెళ్ళాడు. ఎందుకు వెళ్ళాడు? అక్కడ ఎంతోమంది రాక్షసుల్ని సంహారం చేశాడు. ఫస్ట్ విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి పిలుచుకెళ్ళాడు. ఎందుకు తీసుకెళ్ళాడు? రాక్షసుల్ని సంహరించడానికే. సో ఇలాంటి కారణజన్ములు వాళ్ళు అరణ్యవాసం చేసినా, ఎలాంటి చేసినా, అలాంటి సందర్భాలలో ఎంతోమంది అక్రమంగా ఉన్నటువంటి అసురులను చంపడానికే వాళ్ళు ఇలా తీసుకొని వెళ్ళారన్నమాట. సో ఈ యొక్క ఎపిసోడ్లో మనము జటాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడి అంతాన్ని చూసాము. కుబేరుడి సరోవరమైనటువంటి సౌగంధిక సరోవరాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో అర్జునుడు రావడం తెలుసుకుందాం. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇన్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ we will know about Arjuna coming back, and for today let us end here. I end my episode here. Be safe, stay home children. Okay, bye, see you.